द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू इन ओडिया लैंग्वेज। आसंतु आज आमने माथी रचित सुसमाचार विवरण आमने देखिबा। माथी रचित सुसमाचार यह नूतन नियमर प्रथम पुस्तक अटे एवं 4 गोटी सुसमाचार मध्यरु माथी रचित सुसमाचार यह प्रथम नंबर रे रखा जायछि। माथ्यू प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर 12 गोटी शिष्य मानक मध्यरु ये जणे एक शिष्य थिले। ये अल्फांकर पुत्र थिले, जाकोबंकर भाई थिले। तांकर बदला जाइथिबा नाम लेवी अटे। तांकर वृत्ति जदि देखिबा से जणे करग्राही थिले। आ समस्त पवित्र ग्रंथ बाइबल रे एही माथी रचित सुसमाचार पुस्तकटी 40 नंबर रे ताहा स्थापित होई अछि। आ नूतन नियम रे ताहा प्रथम नंबर रे ताहा रखा जाय अछि। आ एही माथी रचित सुसमाचार रे 28 गोटी पर्व रही अछि। 1071 गोटी पद रही अछि। 23,684 गोटी शब्द रही अछि। 171 गोटी प्रश्न रही अछि। एही प्रकार माथी रचित सुसमाचार विशेष भाव रे देखा जाए। माथ्यूर अर्थ हेउछि जिहोवांकर दान। ये कफरनाहम नामक जगार से निवास करुथिले। जेरूसालेमर मंदिर रोमियो सरकार को द्वारा तीतसଙ୍କ द्वारा जेबे भांगी दिया गला 701 ख्रीष्टाब्द पूर्वरु यही सुसमाचार को लेखा जाय अछि। एही सुसमाचारटी को जिहुदी मानक निमंते लेखा जाय अछि। जिहुदी लोक माने एवं ता सते अन्य जातिर लोक माने मध्य सुसमाचार को शुणिबा को पारिले। तेणु सुसमाचारटी समस्त जगतर लोक मानक पई अटे। एही पुस्तकर उद्देश्य यह जे जिहुदी लोक माने जो मसीहा आसीबे बोली जो अपेक्षा रे अछंती आओ सही अपेक्षा रे थिबा कथा को से मन को जणैबा निमंते यही पुस्तकर मूल उद्देश्य अटे जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट ही मसीहा अटंती। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट को राजा को रूप रे वर्णना करा जाय अछि। प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जिहुदी मानकर राजा रूप रे एठारे वर्णना करा जाय अछि। तापरे बाकी 3 गोटी सुसमाचार पुस्तक रे जो विषय लेखा जाए नाही सही विषय आमने माथी रचित सुसमाचार रे आमने देखिबा को पारो। 3 पंडित पुणी 2 वर्षरु तलर पिला मानकु मारिबा विषय, जीशु ख्रीष्ट को मिस्र देश को जीवा, पुणी सेठारु नाजारेत को आसीबा, ए समस्त जानकारी आमन को बाकी 3टी सुसमाचार रे देखा मिले नाही। एही परि अनेक विषय एही माथी रचित सुसमाचार रे जो वर्णित अछि ताहा अन्य 3 गोटी सुसमाचार ताहा मिले नाही। प्रभु जीशु ख्रीष्ट को एठारे महाराजा को रूप रे देखा जाय अछि। तेणु पूर्व देशरु पंडित माने आसी पचारले हेरोद राजा को जे जेरूसालेम रे राजा जन्म हेबार विषय जो कहा जाय अछि ताहा कोठी हेबो। मार्क रचित सुसमाचार रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट को दास रूप रे दर्शा जाय अछि एवं लूक रचित सुसमाचार रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट को मनुष्यर पुत्र रूप रे दर्शा जाय अछि। आ यूहन्ना रचित सुसमाचार रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट को परमेश्वरंकर पुत्र रूप रे वर्णना करा जाय अछि। एही प्रकार 4 गोटी सुसमाचार 4 प्रकार रूप रे लेखा जाय अछि। एही प्रकार जिहुदी लोक माने प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर उद्धार पथ को
ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଉଦ୍ଧାର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 21 ପର୍ବରେ, 22 ପର୍ବରେ ଏବଂ 28 ପର୍ବରେ ଅନେକ ବିଷୟ ସେଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି ଯେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାତି ଉପରେ, ସମସ୍ତ ଜାତି ଉପରେ ସେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ ବା ଏକମାତ୍ର ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏ ସାରା ଜଗତର ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆସିଅଛନ୍ତି, ତାହା ସମସ୍ତ ଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ 24 ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ଏଠାରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗାଲିଲୀର ଭିତରେ ଆଉ ଗାଲିଲୀର ଚାରିପଟେ, ପେରିଆ ଆଉ ଜେରୁସାଲେମରେ, ଏହିପରି ପାର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଏହି ମାଥିର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଥମ 1 ପର୍ବ ଏବଂ 2 ପର୍ବରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପର୍ବରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦାତା ଜହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। 4 ପର୍ବ ଠାରୁ 9 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ସେଠାରେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। 5 ପର୍ବ ଠାରୁ 7 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ପାହାଡ଼ର ଉପଦେଶ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। 8 ଏବଂ 9 ପର୍ବରେ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। 9 ଠାରୁ 11 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କେତେକ ନିୟମ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ କହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କରିବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବା ହିଂସା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କହି ପଠାଇଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଇ ସେଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ 11 ଏବଂ 12 ପର୍ବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ, ବାପ୍ତିସ୍ମଦାତା ଜହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, ସେହି ସନ୍ଦେହକୁ ସେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ବିଶ୍ରାମ ଦିବସର ନିୟମକୁ ଭଙ୍ଗ କରୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକେ କହିବାର ବିଷୟ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। 13 ଏବଂ 14 ପର୍ବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯୁଗାନ୍ତର ସମୟକୁ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଏଠାରେ 7 ଗୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିବାର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ତାପରେ ବାପ୍ତିସ୍ମଦାତା ଜହନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ତାପରେ 5,000 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ସମୁଦ୍ରକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଶାନ୍ତ କରିବା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। 4,000 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବା, ଏହା ବି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। 15 ପର୍ବରେ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ।
ଏହି ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରିଥାଏ ସେହି ବିଷୟରେ ଏହି 15 ପର୍ବରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ତାପରେ 16 ପର୍ବରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ ଜୁନସଙ୍କର ଚିହ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଉ ଫାରୁସି ଓ ସାଧୁକୀମାନଙ୍କ ଖମିର ବିଷୟରେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୂପେ ପିତରଙ୍କର ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବିଷୟରେ ଆଉ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୂଚନା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା ବିଷୟରେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନକାରୀ ହେବାର ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଏହି 16 ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ତାପରେ 17 ପର୍ବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରୂପାନ୍ତରଣ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଆଉ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ବାଳକର ସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ ପୁଣି ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନଃ ସୂଚନା ଦେବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ପୁଣି ଯୀଶୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର କର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି 17 ପର୍ବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି 18 ପର୍ବକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ନମ୍ର ବିଷୟରେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଅଛି। ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଘ୍ନକାରୀର ଦଣ୍ଡ, ପୁଣି ହଜିଲା ମେଣ୍ଢାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଅଛି। ପୁଣି ପାପ କରିଥିବା ଭାଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବଂ କ୍ଷମା ନ ଦେବା ଦାସର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି 19 ପର୍ବକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଅଛି ଆଉ ଶିଶୁ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ପୁଣି ଜଣେ ଧନୀ ଯୁବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ପୁଣି 20 ପର୍ବକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁ ଏହି 20 ପର୍ବରେ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ମୂଲିଆ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି ଆଉ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ତୃତୀୟ ଥର ସୂଚନା ଦେବା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ତାପରେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଜଣେ ମାର ଅନୁରୋଧ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। 2 ଜଣ ଅନ୍ଧଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିଦାନ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆଉ 21 ପର୍ବକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ଏଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ପରିଷ୍କାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବା ବିଷୟ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ପୁଣି ଡିମ୍ବିରି ଗଛକୁ ସେ ଅଭିଶାପ କିପରି ଦେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଆଉ 2 ପୁଅଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଷ୍ଟ ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ପୁଣି ଆମମାନେ ଯଦି ଆସିବା 22 ପର୍ବକୁ ସେ 22 ପର୍ବରେ ବିବାହ ଭୋଜର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଆଉ କର ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଆଉ ସାଧୁକୀଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆଉ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ତାପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ, ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହାର ସନ୍ତାନ
ସେହି ବିଷୟରେ ଏହି 22 ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ଆଉ 23 ପର୍ବକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁ ସେଠାରେ ସାଦୁକି ଓ ଫାରୁସିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି 7ଟି ସନ୍ତାପ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରତି ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଳାପ କରିବା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ତାପରେ 24 ପର୍ବକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁ 24 ପର୍ବରେ ମନ୍ଦିରର ଧ୍ୱଂସ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଯୁଗ ଶେଷର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ, ଯୁଗ ଶେଷର ଲକ୍ଷଣ କିପରି ହେବ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏହି 24 ପର୍ବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣାଇ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ପୁନରାଗମନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କିପରି ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଡିମ୍ବରି ବୃକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆଉ ଆଗମନର ଦିନ ଓ ଦଣ୍ଡର ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇ ନ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଇ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବୁଝେଇଲେ। ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ଦାସ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି 24 ପର୍ବରେ କହିଅଛନ୍ତି। ତାପରେ 25 ପର୍ବକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁ 25 ପର୍ବରେ 10 ଗୋଟି କନ୍ୟାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଇଅଛି ଏବଂ ତୋଳାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆଉ ଅନ୍ତିମ ବିଚାର ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ପୁଣି ଚାପ୍ଟର 26କୁ 26 ପର୍ବକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। ପୁଣି ବେଥନିଆରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜିହୁଦାର ସମ୍ମତି ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଏଠାରେ ପାଇପାରୁଛୁ। ତାପରେ ପିତରଙ୍କର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ଚାପ୍ଟରରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ବିଧି ସ୍ଥାପନ କିପରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲେ। ତାପରେ ଗେଥସେମନିରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବାର ବିଷୟ, ପୁଣି ମହାସଭାରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଚାର ହେବା ବିଷୟରେ, ଆଉ ପୁଣି ପିତରଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର ବିଷୟ, ଏସବୁ ଏହି 26 ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ତାପରେ ଆମମାନେ 27 ପର୍ବକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା 27 ପର୍ବରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ପିଲାତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଅଛି। ପୁଣି ଜିହୁଦାର ମୃତ୍ୟୁ ସେଠାରେ ହେଉଛି। ତାପରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଚାର କରାଯାଉଛି ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ପୁଣି କ୍ରୁଶ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ସମର୍ପିତ ହେଲେ। ତାପରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପରିହାସ କରାଗଲା ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହେବା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଏହି 27 ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ତାପରେ ଆହୁରି ଏହି 27 ପର୍ବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମାଧି ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମାଧି ସ୍ଥାନର ପ୍ରହରୀ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ଆଉ 28 ପର୍ବ ଯେଉଁଟାକି ଏହି ମାଥିର ସୁସମାଚାରର ଅନ୍ତିମ ପର୍ବ ଅଟେ, ଶେଷ ପର୍ବ ଅଟେ, ଏଠାରେ ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ଆଉ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କର ବିବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଉ ମହାନ ଆଦେଶ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଆଦେଶ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ
ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ଦିଆଯାଇଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଉଅଛି, ଆଉ ତୁମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ସମସ୍ତ ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର କର। ଏହିପରି ଆଜ୍ଞା ସେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରେରଣ କରିବା ବିଷୟ ଆମମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ସେ କହିଲେ, ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଆଳାପ କରି କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ଦେଇ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି ସେହି ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ଆଉ ଦେଖ, ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ଏହି କଥା ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମହାନ ଆଦେଶ ଦେଇ ସେ ପଠାଇଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଥିର ସେ ସୁସମାଚାର ଏକ ପର୍ବଟିକୁ ଆମମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଏହି ଏକ ପର୍ବରେ 25 ଗୋଟି ପଦ ରହିଅଛି। ଏଠାରେ 1 ପଦ ଠାରୁ 15 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। 17 ପଦରେ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଦାଉଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରୁ ବାବିଲୋନର ବନ୍ଦୀଗୃହକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାବିଲୋନର ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ଠାରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। 18 ପଦ ଠାରୁ 25 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ କି ପ୍ରକାର ହେଲା ତାହା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏହି ପ୍ରକାର ହେଲା। ତାହାଙ୍କର ମାତା ମରିୟମଙ୍କର ଯୋସେଫଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହବାସ ପୂର୍ବେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୋସେଫ ଧାର୍ମିକ ଥିବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶରେ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରିବାରୁ ଗୋପନରେ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ମନସ୍ଥ କଲା ପରେ, ଦେଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯୋସେଫ, ତୁମ୍ଭର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମରିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଗର୍ଭ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ହୋଇଅଛି। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟିଅଛି। ତେଣୁ ଦେଖ, ଜଣେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମାନୁଏଲ ଦେବେ। ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯୋସେଫ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ସେହିପରି କଲେ ଓ ନିଜ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହବାସ କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ 1 ପଦ ଠାରୁ ଆମମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଲେଖା ଅଛି, ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଓ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ଏକ ଲାଇନରେ ତାହା ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏହି ଏକ ପଦରେ 2000 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଦାଉଦଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1000 ବର୍ଷ ଅଟେ। ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1000 ବର୍ଷ ଅଟେ। 2000 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଏଠାରେ। ଆବ୍ରାହମଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇସାକ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ 14 ପୁରୁଷ ପରେ ଦାଉଦଙ୍କର ଅଟେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବଠାରୁ ଯେ ମାଥିର ସେ ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ 62ଟି ପୁରୁଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ 42 ପୁରୁଷ, ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ନହଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ପୁରୁଷ ଏବଂ ନହଙ୍କ ଠାରୁ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ପୁରୁଷ। ଏହି ପ୍ରଥମ 10ଟି ଜେନେରେସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ନହଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ନହଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ। ସେହି ନହଙ୍କର 3ଟି ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେମଙ୍କ ବଂଶରୁ ଆବ୍ରାହମଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଯଦି କାହାରି ଜେନେରେସନ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ପଚରାଯାଏ, ତେବେ ବହୁତ ତା'ର ଜେନେରେସନ୍ ବିଷୟରେ କେହି କହିପାରେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଯଦି ପଚରାଯାଏ, ମୁଁ ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ଜାଣିବି, ଆଉ ମୋର ବାପାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ଜାଣିବି, ଆଉ ତା'ର ବାପାଙ୍କର ବାପାକୁ ମୁଁ ଜାଣିବି ନାହିଁ। ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ 3 କିମ୍ବା 4 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ତା ପୂର୍ବର କେତେ ପୁରୁଷ ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜେନେରେସନ୍ ତାଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ଜେନେରେସନ୍କୁ ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଲେଖାଇ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଅଛି। ଆବ୍ରାହମ ସେମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ସେମଙ୍କ ଠାରୁ 10 ପୁରୁଷ ପରେ ଆବ୍ରାହମଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଆଉ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ବଂଶ ଠାରୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଏବଂ ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ପଠାଇବାର ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବ୍ରାହମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା, ତାହା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ତୋହର ବଂଶକୁ ସମୁଦ୍ରର ବାଲି ସଦୃଶ କରିବି ଏବଂ ତୋର ବଂଶକୁ ମୁଁ ଆକାଶର ତାରାଗଣ ସଦୃଶ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧି କରିବି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ, ତୋହର ବଂଶ ଦ୍ୱାରା ଏ ସମସ୍ତ ବଂଶକୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ତୋହର ସନ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଦୁନିଆର ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଦ୍ଧାର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଅଛି।
ପାପରୁ କ୍ଷମା ବିନା କିଛି ଦେଇ ମୁକ୍ତରେ ଫ୍ରିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉଦ୍ଧାର ମିଳିଥାଏ। ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ସେ ଆଗକୁ ରାଜା ହେଇ ରହିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଥିର ସେ ସୁସମାଚାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମହାରାଜାଙ୍କ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରଥମ ମାନବଠାରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଅଛି। ଆବ୍ରାହମ ସେମଙ୍କ ବଂଶରୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ସେ 10ଟି ଜେନେରେସନର ଆବ୍ରାହମ ଅଟନ୍ତି। ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଜେନେରେସନ୍ ଆସିଲା। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା ଯେ ତୋର ବଂଶ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସମସ୍ତ ସଂସାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ତେଣୁ ମାଥିଉ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଂଶାବଳୀକୁ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଦାଉଦଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି। ଦାଉଦଙ୍କର ବଂଶ, ଦାଉଦ ଜିହୁଦାଙ୍କ ବଂଶରୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। 2 ପଦ ଠାରୁ 6 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ସେଠି 14 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ଆମମାନେ ତାର ଇତିହାସ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ତାପରେ 6 ପଦ ଠାରୁ 12 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବିଲୋନ ଠାରେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ବନ୍ଦୀ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ବିଷୟକୁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ବାବିଲୋନକୁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯିବା ପରଠାରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ପୁରୁଷ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ 14ଟି ପିଢ଼ି 1000 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ 28 ଗୋଟି ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ 1000 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ 586 ବର୍ଷରେ ବାବିଲୋନର ବନ୍ଦୀଗୃହକୁ ସେମାନେ ଗଲେ। ଇସ୍ରାଏଲୀ ଲୋକମାନେ ବାବିଲୋନକୁ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବାବିଲୋନକୁ ସେମାନେ ଗଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ନାମକ ଉତ୍ତରୀ ରାଜ୍ୟ ଅସୁର ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 722ରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇକି ଗଲେ। ନିନିବେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ନଗର ଥିଲା। ଜିହୁଦା ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦାଉଦଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କଲା। ଜେରୁସାଲମ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। 20 ଜଣ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ 20 ଗୋଟି ରାଜାମାନେ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶଠାରୁ ଆସିଥିଲେ। ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସନ ବାବିଲୋନକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସନକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଅଛି। ବାବିଲୋନକୁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରାଜାମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇସ୍ରାଏଲର ଯଦି ଇତିହାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି, ତେବେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସକୁ ଆମମାନେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ 2 ପଦ ଠାରୁ ଆମମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। 2 ଠାରୁ 6 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଦାଉଦଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1000 ବର୍ଷରେ କୌଣସି ଇତିହାସ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହି କଥା ବହୁତ ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆବ୍ରାହମକୁ ଚାହିଁଲେ, ଆବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ,
अब्राहमକୁ ବାହାରକୁ ଡାକିଲା। आदि पुस्तक 12 पर्वरे अब्राहमକୁ जो परमेश्वर आह्वान कले ସେହି ଆହ୍ୱାନଟି ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବ୍ରାହମଙ୍କର 65 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କେନାନ ଦେଶକୁ ଆସିଲେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକର କନେକ୍ସନ୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବ୍ରାହମ, ଇସାକ, ଯାକୋବ ଏବଂ ଲେବି, ଆବ୍ରାହମ, ମୋଶା, ଏହି ପ୍ରକାର ଲାଇନ୍ ବର୍ଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଲେବିଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିବା ମୋଶା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଦେଶ ଠାରୁ ସେ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। ଆଉ ଏହି ବିଷୟରେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକଟି ଏହି ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଇସାକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଆବ୍ରାହମଙ୍କର ଇତିହାସ, ଇସାକଙ୍କର ଇତିହାସ, ଯାକୋବଙ୍କର ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହିଦେଲେ, 400 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ବଂଶ, ତୋର ପିଲାମାନେ ପରଦେଶୀ ହୋଇ ରହିବେ। ଯାକୋବ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ 130 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ଗଲା। ଯାକୋବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୋସେଫ 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମିଶ୍ରକୁ ନିଆଗଲା। ତାପରେ ତାର ଯେତେବେଳେ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲା, ମିଶ୍ର ଦେଶର ଯୋସେଫ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ଯୋସେଫଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ 9 ବର୍ଷ ପରେ ଯାକୋବ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଏମିତି କରି 70 ଜଣ ସେହି ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ପ୍ରବାହ କରିବା ପାଇଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ 430 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୋସେଫଙ୍କର ବୟସ ଯଦି ଆମେ ମିଶାଇବା, 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 17 ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାରେ ସେ ସମସ୍ତ 430 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ରହିଲେ। ଆଉ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଦେଶ ଠାରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋଶାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି, ମୋଶାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେହୋଶୁଆଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆସିବା, ଯେହୋଶୁଆଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ଆରମ୍ଭରେ ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟାଧୀଶମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ଅଧିପତି ଲୋକମାନେ ଯେହୋଶୁଆଙ୍କ ପରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ସାଉଲଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରଥମ ରାଜା କରି ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ସାଉଲଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ରାଜା କରି ଆଣିଲା ପରେ ସାଉଲ ସେ ବିନ୍ୟାମିନଙ୍କ ବଂଶରୁ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସାଉଲଙ୍କ ପରେ ଦାଉଦ ଆସିଲେ। ଆଉ ଦାଉଦ ସେ ଜିହୁଦାଙ୍କ ବଂଶରୁ ଦାଉଦ ଅଟନ୍ତି। ଦାଉଦଙ୍କ ପରେ ପୁଣି ସଲୋମନ ଆସିଲେ। ତ ଦାଉଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଇତିହାସ କୁହାଯାଏ। ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଇସାକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଇସାକଙ୍କ ଠାରୁ ଯାକୋବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଯାକୋବଙ୍କ ଠାରୁ ଜିହୁଦା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଜିହୁଦା ଓ ତାମାରଙ୍କ ଠାରୁ ପେରିସ ଓ ଜୋରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ପେରିସଙ୍କ ଠାରୁ ଇସ୍ରୋନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ଇସ୍ରୋନ ଠାରୁ ଏରାମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ଏରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଅମିନାଦାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ଅମିନାଦାବ ଠାରୁ ନାହଶନଙ୍କ ଠାରୁ ସଲୋମନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ଜିହୁଦା ତାମାରଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପେରସ ଓ ତେରହଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ପେରସ ହିସ୍ରୋନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ହିସ୍ରୋନ ଆରାମଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଆରାମ ଅମିନାଦାବକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଅମିନାଦାବ ନାହଶନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ନାହଶନ ସଲୋମନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଆଉ ସଲୋମନ ରାହାବଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବୟାଜଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ବୟାଜ ରୁତଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଅବେଦଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଅବେଦ
जिसयଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଜିସୟ ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଦାଉଦ ଓରିୟଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସଲୋମନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ସଲୋମନ ରିହବିଆମଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଆଉ ରିହବିଆମ ଆବିୟଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଅବିୟ ଆସଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଆଶା ଜିହୋଶଫତଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଆଉ ଜିହୋଶଫତ ଜରାମଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଆଉ ଜରାମ ଉଜିୟଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଆଉ ଉଜିୟ ଯୋଥାମଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଆଉ ଯୋଥାମ ଆହସଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଆହସ ହିଜକିୟଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଆଉ ହିଜକିୟ ମନସିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଆଉ ମନସି ଆମନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଆଉ ଆମନ ଯେହୋସିୟଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଆମନ ଯୋସିୟଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ତାପରେ ବାବିଲୋନକୁ ନିର୍ବାସିତ ହେବା ସମୟରେ ଯୋସିୟ ଜିକନିୟ ଓ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ବାବିଲୋନକୁ ନିର୍ବାସିତ ହେବା ପରେ ଜିକନିୟ ସଲ୍ଟିୟମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ସଲ୍ଟିଏଲ ଜିରୁବାବେଲଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଜିରୁବାବିଲ ଅବିହୁଦଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଆଉ ଅବିହୁଦ ଏଲିଆକିମଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଏଲିଆକିମ ଆସରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆସର ସାଦକଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଆଉ ସାଦକ ଆଖିମଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଆଉ ଆଖିମ ଏଲିହୁଦଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଏଲିହୁଦ ଏଲିଆଜରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଏଲିଆଜର ମତାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ମତାନ ଯାକୁବଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଆଉ ଯାକୁବ ମରିୟମଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଏହି ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଦାଉଦଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ପୁରୁଷ, ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରୁ ବାବିଲୋନ ନିର୍ବାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ପୁରୁଷ, ପୁଣି ବାବିଲୋନ ନିର୍ବାସନ ଠାରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ପୁରୁଷ ଅଟେ। ଇସ୍ରାଏଲୀ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ବିଶ୍ରାମ ଦିନକୁ ସେମାନେ ପବିତ୍ର କରି ମାନିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭୂମିକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାବିଲୋନ ଦେଶର ହାତରେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ 70 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦେଲେ। ଆଉ ଏହି କଥା ପରମେଶ୍ୱର ମୋଶେଙ୍କୁ ଆଗରୁ ହିଁ କହିଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ, ଯଦି ଏମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ମୋର ଆଜ୍ଞାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବେ, ତେବେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ହାତରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କରିଦେବି। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପୁସ୍ତକରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ରୁହେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଭୁଲ କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସାମୁଏଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ବିନତି କଲେ। ସେମାନେ ଏହା ନିବେଦନ କଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଅଧିପତି ରୂପରେ ଏକ ରାଜାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ରାଜାକୁ ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ରାଜାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ରାଜାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସାମୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ସାମୁଏଲ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କାନ୍ଦିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ତିରସ୍କାର କରୁଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜା ହୋଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲ,
ଆଉ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ତିରସ୍କାର କରୁଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ବେନ୍ୟାମିନଙ୍କ ବଂଶରୁ କିସ୍‌ଙ୍କ ପୁତ୍ର ସାଉଲଙ୍କୁ ରାଜା ରୂପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଆଉ ସେହି ରାଜା ସାଉଲ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶାସନ କଲେ। ତାପରେ ରାଜା ଦାଉଦ ସେ ଆଉ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କଲେ। ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ପରେ ସଲୋମନ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ 40 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ। ସଲୋମନଙ୍କର ବ୍ୟଭିଚାର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଦାଉଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ କରିବା ରାଜାମାନେ 19 ଜଣ ରାଜାମାନେ ଖରାପ ଥିଲେ। ଆଉ ଜିହୁଦା ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ରାଜାମାନେ 12 ଜଣ ଭଲ ଥିଲେ ଆଉ 8 ଜଣ ଖରାପ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟରେ ଜିହୁଦା ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟ କରିବାର ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲି ରହିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 586ରେ ବାବିଲୋନର ରାଜା ନବୁକଦନେସର ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600ରେ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ। ଦାନିଏଲ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସେହି ସମୟରେ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଇତିହାସକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ପରମେଶ୍ୱର 70 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ଦେଶକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଲେ। ଦେଶକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ନିମନ୍ତେ 70 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ଯୋଜନା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବାବିଲୋନ ଦେଶରେ ରଖିଲେ। ବାବିଲୋନରେ ରହି ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାଇବଲ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆମେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ବନ୍ଦୀ ହେବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ସେଠାରେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ସେମାନେ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କଲେ। ଆଉ ବାବିଲୋନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଏମାନଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 536ରେ ସାଇରସଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପଛକୁ ଫେରିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 516ରେ ଭବନକୁ ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। 516 ଠାରୁ 586 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 70 ବର୍ଷ ଗଣାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଏହି ପିରିୟଡ଼କୁ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆଉ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଜେରୁବାବେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବାର ବିଷୟ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ଜେରୁବାବେଲ ଅବିହୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଆଉ ଅବିହୁଦ ଏଲିଆକିମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଆଉ ଏଲିଆକିମ ଆସରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଆଉ ଆସର ସଦକଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ସଦକ ଆଖିମଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଆଖିମ ଏଲିହୁଦଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଏଲିହୁଦ ଏଲିଆଜରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଏଲିଆଜର ମତାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ମତାନ ଯାକୁବଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଯାକୁବ ମରିୟମଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଏହି ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ତାହାଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଦାଉଦଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ପୁରୁଷ ବିତିଲା। ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରୁ ବାବିଲୋନ ନିର୍ବାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ପୁରୁଷ। ପୁଣି ବାବିଲୋନ ନିର୍ବାସନ ଠାରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ପୁରୁଷ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଇତିହାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଇତିହାସ ଆମମାନେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ସମୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାର୍ଟିକୁଲାର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର ଅନୁକ୍ରମେ ସମୟ ଅନୁକ୍ରମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଂଶକୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର
जेनेरेशन आमने पाइपर ना। प्रभु जीशु ख्रीष्ट को छाड़ी आउ कौन सी इतिहास को कहार इतिहास को आमने यही प्रकार पाइपर ना। प्रभु जीशु ख्रीष्टर इतिहास संपूर्ण भाव स्पष्ट भाव आम को जना पड़े। प्रभु जीशु ख्रीष्टर 62 वर्ष पुरुषर जेनेरेशन को आमने देखा पारुछु। ये एक बहुत बड़ इतिहास अटे। तापर 18 पद ठारू आमने आग को जिते बड़े देखु प्रभु जीशु ख्रीष्टर जन्मर वृत्तांत एठारे दिया जायछि। जीशु ख्रीष्टर जन्म यही प्रकार हैला। ताहांक माता मरियमंकर जोसेफंक सहित विवाह निर्बंध हैला परे से मानक सहवास पूर्वे से पवित्र आत्मा को कर्तुक गर्भवती होई अछंती बोली जना पड़िला। ध्यान दियंतु एठारे मरियमंकर जोसेफंक सहित विवाह निर्बंध होइथिला किंतु से मानकर सहवास हेबा पूर्वे से पवित्र आत्मांकर कर्तुक द्वारा गर्भवती होई अछि बोली जना पड़िला। जेतेबेले माने लुकर सुसमाचार रे आमने देखो सेठारे गाब्रिएल दूत आसी मरियम को कहले जे तुम्हें एक पुत्र प्रसव करिबो आउ ताहांकर नाम तुम जीशु देव। आउ सही समय रे मरियम सही गाब्रिएल दूत को पचारले जे यह किपरि संभव है पारिबो कारण मु तो पुरुष को जाने नहीं। आउ सही समय दूत तांको कहले 1:35 रे दूत तांको उत्तर दे कहले पवित्र आत्मा तुम्भ ऊपर अवतरण करिवे ओ परात्पर शक्ति तुम्भ को आवरिब एणु जे जात हेबे से पवित्र ओ ईश्वर पुत्र बोली ख्यात हेबे। सही प्रभु जीशु ख्रीष्टर भविष्यवाणी प्रभु जीशु ख्रीष्टर जन्म हेबार भविष्यवाणी आमने जदि देखु जहनर से सुसमाचार 1 अध्याय जो वाक्य लिखा है आद्य 1:1 लिखा है आद्य वाक्य थिले आ वाक्य ईश्वर संगरे थिले सही वाक्य ईश्वर थिले आउ से आद्य ईश्वर सहित थिले ताहांको द्वारा समस्त सृष्ट हैला आउ जे समस्त सृष्ट होई अछि सेथि मध्यरु गोटे सुधा ताहांको बिना सृष्ट होई नाही। तेणु सही वाक्य जो आद्य जो वाक्य थिला ताहा 14 पदरे आमने देखा पारू सही वाक्य देहबंत हेले पुणी अनुग्रह और सत्य रे परिपूर्ण होई आममानक मध्यरे बास कले आउ पितांक ठारू आगत आदित्य पुत्रंक महिमा सदृश आममाने ताहांक महिमा देखिलु। सही वाक्य ही मनुष्य रूप धारण कला तेणुक कौन सी स्त्री एवं पुरुषर मिलन विषय रे एठारे कहा जाए नहीं। एब्री पुस्तक 10 पर्वरे आमने ताहा देखा पारू जे प्रभु जीशु ख्रीष्टर किपरि से मनुष्य रूप धारण करी धरापृष्ठ को आसिले। जीशु ख्रीष्टर शरीर एकाथर के उत्सर्गीकृत हेबा द्वारा सही इच्छा हेतु आम्भे माने पवित्रीकृत होई आसु आओ तत्पर से कहती देखो तुम इच्छा साधन करने को मु आसी अछि द्वितीयटी स्थापन करने निमंते से प्रथमटी लोप करती। 5 पदरे से कहते लिखा जाए सेथिपाई ख्रीष्ट जगत को आगमन करी कहती बलिदान और नैवेद्य न लोड़ी
ମୋ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ। ଏକ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରମେଶ୍ୱର କଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଆକୃତି ଗଠନ କରି ଏକ କୁମାରୀ ମରିୟମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତାହାକୁ ଜନ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଆମମାନେ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ନେଇ ସେ ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ତାହାକୁ ଆମମାନେ କହିବା ରୂପାନ୍ତରଣ ହେବା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ରୂପାନ୍ତରଣ ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟର ରୂପ ନେଇ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ସେ ଆସିଲେ। ତାପରେ 19 ପଦରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୋସେଫ ଧାର୍ମିକ ଥିବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶରେ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରିବାରୁ ଗୋପନରେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଯୋସେଫ ସେ ଜଣେ ଧର୍ମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ବଦନାମ କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଖବର ମିଳିଲା, ତାକୁ ସନ୍ଦେଶ ମିଳିଲା, ଆଉ ଏ ଖବର ମଧ୍ୟ ହୁଏ ମରିୟମ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିବ, ଆଉ ଏହା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସନ୍ଦେଶ ଯାଇନଥିବ। ତେଣୁ ସେ କାହାକୁ ନ ଜଣାଇ ସେ ଗୁପ୍ତର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ, ଆଉ ସେ ତାହାକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଯଦି ଆମମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଲେବୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକରେ ଯଦି ଆମମାନେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଯେକୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଯାହାର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା ପରେ, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ପାଇଯାଏ, ତାହାକୁ ପଥର ମାରି ତାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଯୋସେଫ ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ନ ଚାହିଁବାରୁ, ତାକୁ ଧର୍ମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବାରୁ, ସେ ଜଣେ ଧର୍ମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବାରୁ ସେ ଗୋପନରେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଯୋସେଫଙ୍କର ଅନ୍ତରର କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲେ, ସେ ମନର କଥା ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲେ। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଯୋସେଫଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତକୁ ସେ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯୋସେଫ, ତୁମ୍ଭର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମରିୟମଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଆଉ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟିଲା। ଆଉ ଭାବବାଦୀଙ୍କର ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଏହି ଭାବବାଣୀ ଲେଖାଯାଉଛି, ତାହା ହେଲା, ଦେଖ, ଜଣେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ, ଆଉ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମାନୁଏଲ ବୋଲି ଦେବେ। ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ଏହା ଯେଶାୟା ପୁସ୍ତକ 7 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଏହି ପ୍ରମାଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଦେଲେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଅଛି, ତାହା ଏଠାରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି।
आउ से भविष्यवाणी कथा को से जेतेबेले प्रमाण पाइला तेबे जोसेफ से कथा को से विश्वास कला। यही भविष्यवक्ता पुस्तक रे लिखित भविष्यवाणी कथा को जोसेफ को से भल भाव जना थिला। से जानी थिले जिसा पुस्तक 7 अध्याय रे जो भविष्यवाणी कथा देख जड़े कन्या गर्भवती होई पुत्र प्रसव करिवो आउ लोके ताहाक नाम इमानुएल बोली देवे। आउ एही नामर अर्थ आम मानक सहित ईश्वर। आउ एही कथा को जेतेबेले से जानिले आ शुणिले से विश्वास कले कारण यही जो वाक्य लेखा थिला आउ यह अन्य कौनसी व्यक्ति को पाई नथिला कारण समस्त को जना जे बिना स्त्री पुरुषर मिलन द्वारा कौनसी संतान होई न थाए किंतु एठारे परमेश्वरंकर वाक्य केते हजार वर्ष पूर्वरु एठारे भविष्यवाणी करा जायथिला जे देखो जने कन्या एक अविवाहित कन्या से गर्भवती होई पुत्र से प्रसव करिवो लोके ताहाको नाम इमानुएल देवे। आउ से नामर अर्थ जे आममानक सहित परमेश्वर। आउ जिसाय 9 पर्व 6 पदरे मते लेखा अछि जे कारण आममानक निमंते एक बालक जन्मी अछंती आममानकु एक पुत्र दत्त होई अछंती व ताहांक स्कंदरे कर्तृत्व भार थुआ जीव पुणी ताहांकर नाम आश्चर्य मंत्री पराक्रांत परमेश्वर अनंतकालीन पिता शांतिर राजा हेबो। एही प्रकारे भविष्यवाणी को स्वर्गदूत जेतेबेले उठेकी जोसेफ को देखेला तेबे जोसेफ से कथा को से विश्वास कले। मरियम को गोपन रे से परित्याग करिबा व्यक्ति जोसेफ वर्तमान से स्वर्गदूतंकर कथा को सुनी से विश्वास कले। आउ मिका को भविष्यवक्ता पुस्तक रे मध्य 550 वर्ष पूर्वर प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्म विषय रे भविष्यवाणी करथिले। तांकर जन्म हेबा स्थान विषय रे कहिथिले एवं से एक कुमारी रु से जन्म हेबो ताहा भी कहिथिले। आउ से जो जगह रे से जन्म हेबो से जगह को मध्य कहा जायथिला एवं तांकर नाम मध्य प्रकाश करा जायथिला। आउ से परमेश्वरंकर पुत्र हेबो आउ से बलवंत परमेश्वरंकर पुत्र हेबो। एही प्रकारे अनेक भविष्यवाणी आमन को देखा मिले। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्म हेबार विषय रे अनेक भविष्यवाणी करा जायथिला। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्म हेबा समय रे तारा एक संकेत देव एवं से एक कुमारी गर्भरु से जन्म हेबो पुणी से अनेक लोक मानकर पापर से उद्धार करिबो। एही प्रकार अनेक भविष्यवाणी जीशु ख्रीष्टंक विषय रे आमाने केते 500,000 वर्ष पूर्वरु जीशुंक विषय रे भविष्यवाणी करा जायथिला। से समस्त भविष्यवाणी को जेतेबेले जोसेफ शुणिले आउ से विश्वास कले जे यह परमेश्वरंकर कार्य अटे। आउ 24 पदरे आमाने देखो एथिरे जोसेफ निद्रारु उठी प्रभुंक दूत तांको जेपरी आज्ञा देइथिले सेही परी कले ओ निज भार्जिया को से ग्रहण कले। से आज्ञा देले से कौनसी साधारण रूप से कथा तांको स्वर्गदूत कथा कही नाहंती किंतु से आज्ञा देले बोले एठारे लेखा जाय अछि। आज्ञा माने तमे ताहाको ग्रहण करिबाकू ही पड़िबो। यह आज्ञा परमेश्वरंकर आज्ञा थिला। आ स्वर्गदूत जेपरी आज्ञा देले सेही परी से आज्ञा को पालन कले। परमेश्वरंकर आज्ञा को पालन करबा ही आम मानकर कर्तव्य अटे।